the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. आज रात के समय सब लोगों को इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत करता. ഇന്ന് രാത്രികാലവും എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Praise the Lord. हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. अब जहाँ पर भी हो अपनी आंखें बंद करें, हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. सर्वशक्तिमान दयालु खुदावन परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन. खुदा एक और दिन तूने हमारे जिंदगी में दिया. खुदा तेरे खजीर में आकर तेरी महिमा करने के लिए तूने हमको मदद किया है खुदावन परमेश्वर. आज रात के समय तेरे वचन को लेकर खुदा तेरी महिमा करने के लिए खुदा इस लाइव के द्वारा खुदा परमेश्वर तूने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावन. आज हमको देखने वाले सारे भाई और बहनों के हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर. सभी को ऊपर दया करे स्वामी, तेरी आशीषों की वचन को ऊपर दे खुदा परमेश्वर. हम एक साथ मिलकर तेरी महिमा करने के लिए हमको सहायता करे, गीत गाने के लिए हमको मदद करे, तेरी आराधना करने के लिए मदद करे, तेरे वचन से हमसे बातचीत करे खुदा परमेश्वर. तेरे पवित्र हजीर में समर्पण करके प्रार्थना करता हूँ. हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद. यीशु मसीह के जलाल नाम से मांगता हूँ. आमीन. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. इस लाइव में हमको वाच करने वाला सब लोगों को जय मसीह की. ലൈവിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവനാമത്തിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. आप एक प्रेज़ द लॉर्ड लिखकर भेज सकते हैं. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് अयക്കാം. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हम मिलकर हम प्रभु का आराधना करेंगे. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. हालेलुया. हमारे परमेश्वर आराधना के योग्य है. നമ്മുടെ ദൈവം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ദൈവമാണ്. वो स्तुति के ऊपर विराजमान परमेश्वर है. അവൻ സ്തുതികളുടെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നവനായ हम जितने ही प्रभु को हम स्तुति करें, धन्यवाद करें, वो पूरा नहीं होता है. എത്ര തന്നെ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാലും മഹത്വപ്പെടുത്തിയാലും അതൊന്നും നമുക്ക് അധികമായി തോന്നത്തില്ല. ऐसे तो आज मिलकर हम प्रभु को आराधना करेंगे. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധിക്കാം. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Oh Lord. हालेलुया. परमपिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. परमपिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा. परमपिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परमपिता की हम स्तुति गाए. वो ही है जो बचाता हमें. धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में. हमें धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान का जय जयकार करे. परमपिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता ओ परमपिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. वो ही हमारा है परमपिता, तरस खाता है सदा वो ही हमारा है परमपिता, तरस खाता है सदा. पूर्व से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुना. परमपिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. परमपिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. माँ की तरह उसने दी
स्तुति गाए, कोई है जो बजाता हमें, हमें परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बजाता हमें, हमें घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, हमें परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाड़ा, അവനല്ലോ ജീവനെ നൽകിയവൻ, അവൻ പരമ പിതാവിനു സ്തുതി പാടാം, അവനല്ലോ ജീവനെ നൽകിയവൻ, പരമ പിതാവിനു സ്തുതി പാടാം, അവനല്ലോ ജീവനെ നൽകിയവൻ, പാപങ്ങളാകവെ ക്ഷമിച്ചിടുന്നു, രോഗങ്ങളാകിലവും നീക്കിടുന്നു, പരമ പിതാവിനു സ്തുതി പാടാം, അവനല്ലോ ജീവനെ നൽകിയവൻ, അവൻ പരമ പിതാവിനു സ്തുതി പാടാം, അവനല്ലോ ജീവനെ നൽകിയവൻ, പരമ പിതാവിനു സ്തുതി പാടാം, അവനല്ലോ ജീവനെ നൽകിയവൻ, പരമ പിതാവിനു സ്തുതി പാടാം, അവനല്ലോ ജീവനെ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Brother Ajit Kumar, hallelujah. Praise the Lord. Varun Chiku, praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. God bless you. സഹോദരങ്ങളെ Hallelujah. എല്ലാം ദൈവം ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈവ് ആരംഭം മുതൽ അത് ഇതിൽ കണക്ട് ആയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Praise the Lord. परमेश्वर की अनुग्रह प्रभु आज भी हमारे जीवन में देंगे. ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലവും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകരട്ടെ. हालेलुया. हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. हालेलुया. हम प्रभु की कलाम हम सुनेंगे. അല്പസമയം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. प्रभु की कलाम हमारे जिंदगी को तसल्ली देते हैं. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അതേ ഹല്ലേലൂയ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ്. पिछले दिनों में प्रभु की वचन हमने अच्छी तरह सुना है. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി കേട്ടു. लेकिन पहले से ज्यादा इस दिनों में हम प्रभु की वचन हमारे कानों में पहुंचते हैं. നേരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെവികളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Praise the Lord. हम जो वचन सुन रहा है उसी वचन को हम अमल करना है. നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനങ്ങളെ അതേ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ലൈവിലേക്ക് പ്രിയ സഹോദരിയെ കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലും ഒരു ലൈവ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വേലക്കാരൻ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. बहुत अच्छा संदेश देने के लिए प्रभु ने मदद किया. വളരെ നല്ല സന്ദേശം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. आज रात के समय भी हम प्रभु की कलाम हम सुनेंगे. ഇന്ന് രാത്രികാലവും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. कलाम, प्रभु की कलाम हमारे जिंदगी से, आपकी जिंदगी से बातचीत करेंगे. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് ഇടപെടുവാൻ ഇടയാകും. क्या आप प्रभु की कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? आज हमारे बीच में प्रभु की कलाम बांटने के लिए ഇന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ हालेलुया हमारी बड़ी बेटी सवाना है. ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൾ സവാനയാണ് ദൈവവചനം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ये 7th क्लास में पढ़ रहा है.
പ്രിയ മകൾ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. प्रभु हालेलुया उसको इस्तेमाल कर रहा है. ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെയും ദൈവ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. प्रेज़ द लॉर्ड. आप लोग प्रार्थना करना है. നിങ്ങൾ ഏവരും പ്രിയ പൈതലിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. आगे के समय में उसको देना चाहता हूँ. തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ പ്രിയ മകൾക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हम प्रभु की कलाम सुनने के लिए हम तैयार रहते हैं. ദൈവത്തിനെ കേൾക്കുവാൻ നാം കാതോർക്കാം. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. सबको मेरी तरफ से जय मसीह की. എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനാണ് നാം ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത്. सो हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം. और मैं ये जानती हूँ कि आप सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. सो हम वचन की ओर अपना ध्यान ले जाएंगे. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. पहला पत्रस 5 का 1 പത്രോസ് 5-ാം അധ്യായം उसके 6 में लिखा है. അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ താണിരിപ്പീൻ. इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ താണിരിപ്പീൻ. जिससे वह तुम्हें उचित समय पर उठाए. അവൻ നിങ്ങളെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. तो यहाँ पे हम एक वर्ड को देख सकते हैं. അവിടെ നമുക്കൊരു വാക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. दीनता. അതെ, താഴ്മ, താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. हालेलुया. ആമേൻ. इस दीनता मतलब हमारे आज का प्रचार का ये सब्जेक्ट है. ഇന്ന് ഞാൻ പറയുവാൻ പോകുന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ അതേ സബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ്. कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम दीनता से रहें. അവന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ താണിരിപ്പിൻ. जिससे वो हमें उचित समय पर बढ़ाए. അതെ, അവൻ നമ്മളെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. तो हम क्योंकि यदि हम दीनता से नहीं रहते നാം ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ താണിരുന്നില്ല എങ്കിൽ तो कई बार हम हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है. നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീരും. हमारे अंदर ही अंदर सोच आने लग जाती है कि हमारे पास सब कुछ है. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകുവാനിടയായി തീരും, എന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന്. हालेलुया. आमीन. हमारे अंदर उसी लूसीफर की सोच हमारे अंदर आ जाती है. അതെ, ആ ലൂസിഫറിന്റെ ചിന്ത നമ്മുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുവാനിടയായി തീരും. लूसीफर ने भी क्या सोचा था ലൂസിഫർ എന്താണ് ചിന്തിച്ചത്? कि मैं परमेश्वर से अभी ऊंचा होना चाहता हूँ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എന്റെ സിംഹാസനം വെക്കുമെന്ന് ലൂസിഫർ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. उसको ये लगा कि मैं भी इस पूरी वर्शिप को लीड करने वाला था वो लूसीफर. ലൂസിഫറിന് ഇപ്രകാരമാണ് അവന്റെ ചിന്ത, ഞാൻ ഈ വർഷിപ്പിനെ എല്ലാം ലീഡ് ചെയ്യുന്നവനാണ്. और मैं चाहे तो मैं इस परमेश्वर से ऊंचा भी हो सकता हूँ. ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ദൈവത്തെക്കാളും വലിയവനാവാൻ സാധിക്കും. लेकिन എന്നാൽ उसका ये जो अहंकार था അവന്റെ അഹങ്കാരം उसके लिए भलाई नहीं था. അവന് നന്മയായിരുന്നില്ല. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. उसको काट कर फेंक दिया गया. അവനെ വെട്ടി നിലത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുവാനിടയായി തീർന്നു. उसको उसकी पोजीशन से निकाल दिया गया. അവന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അവനെ വീഴ്ത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. तो आज भी हमारे जीवन में एक दीनता वर्ड हमारे लिए बहुत जरूरी है. അവൻ ഇന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ താഴ്മ എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों से वैर रखता है. അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, അഹങ്കാരികളോട് നിഗളികളോട് അവൻ എതിർത്തു നിൽക്കുന്നു. इसी पहला पत्रस 5 के 5 में लिखा है. 1 പത്രോസ് 5-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്നു, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है. എന്നാൽ താഴ്മയുള്ളവരുടെ മേൽ അവൻ കൃപ ചൊരിയുന്നു. हम भजन संहिता में देख सकते हैं സങ്കീർത്തന ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും, कि धर्मी लोग अभिमानियों की सिंह
है നിഗളികളുടെ അഹങ്കാരികളുടെ കൊമ്പുകളെ ദൈവം മുറിച്ചു കളയുന്നു. और धर्मी लोगों के सींग को वो ऊंचा करता है। നീതിമാന്മാരുടെ കൊമ്പുകളെ അവൻ ഉയർത്തുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ तो കഴിയുന്നു. एक धर्मी व्यक्ति का क्वालिटी क्या है? ഒരു നീതിമാന്റെ ഹല്ലേലൂയ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? दीनता से काम करना। അവൻ താഴ്മയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും. चाहे वो इंसान के साथ हो, അത് മനുഷ്യനോട് ആയിരുന്നാലും चाहे वो परमेश्वर के साथ हो। ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തോട് ആയിരുന്നാലും. हालेलुया। ആമേൻ. वो दोनों जगह पर वो अपनी नम्रता को दिखाता है। ഈ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലും അവൻ തന്റെ താഴ്മയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവനായിരിക്കും. इन्हीं लोगों के बारे में पहाड़ी उपदेश में कहा गया है। ഈ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് അതേ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്. धन्य है वे जो नम्र है। അതെ താഴ്മയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. क्यों धन्य है वे जो मन के दीन है। അതെ ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. क्योंकि वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। ആമേൻ. അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അവകാശികളായി തീരുവാനിടയായി. हालेलुया। यदि आपको भी स्वर्ग के उस अवकाश चाहिए, അതെ സ്വർഗ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയായി തീരുവാൻ നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ तो हमारे अंदर सबसे मेन क्वालिटी है दीनता। നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും മെയിൻ ആയ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് താഴ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. क्योंकि परमेश्वर दीनों को मिट्टी से उठाकर प्रधान लोगों के बीच में बिठा देता है। ആമേൻ. താഴ്മയുള്ളവനെ ഹല്ലേലൂയ അവൻ ദരിദ്രന്മാരെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച് പ്രഭുക്കന്മാരോട് കൂടെ ഇരുത്തുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. हालेलुया। ആമേൻ. हम आसपास के गरीब लोगों को देख सकते हैं। നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നാം ദരിദ്രരായ ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട്. कभी वो किसी मनुष्य से भी ऊंचे स्वर से बात करते देखा है? എന്നാൽ ആ ദരിദ്രർ ആ പാവപ്പെട്ടവർ മറ്റു മനുഷ്യരോട് നല്ല പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഒരിക്കലും അവർ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാറില്ല. वो अपना ऊंचा स्वर नहीं दिखाते। അവരുടെ ഉന്നതമായ ശബ്ദം അവർ പുറപ്പെടുവിക്കാറില്ല. हालेलुया। क्यों है? उनके अंदर एक दीनता की एक क्वालिटी है। എന്തുകൊണ്ട്? അവരുടെ അകത്തൊരു താഴ്മയുടെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട്. हालेलुया। ആമേൻ. हम भी जो थे, हम मिट्टी में थे, നാം മണ്ണായിരുന്നു. लेकिन उस मिट्टी से उठाकर प्रभु ने हमें प्रधान लोगों के बीच में बिठाया है। ആ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എടുത്ത് പ്രഭുക്കന്മാരോട് കൂടെ ഉന്നതന്മാരോട് കൂടെ ഞങ്ങളെ ദൈവം ഇരുത്തിയ ദൈവമാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. तो हम किसी भी चीज का अहंकार ना करें। അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിലും നാം അഹങ്കരിക്കുവാൻ പാടില്ല. हालेलुया। आमेन। हमें परमेश्वर ने प्रधान लोगों के बीच में से कहां से उठाया है? ആമേൻ. നമ്മളെ ദൈവം പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇരുത്താൻ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത്? हम पहले मिट्टी में थे। അതെ നമ്മൾ കുപ്പയിലായിരുന്നു. हम पहले गरीबी में थे। അതെ നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യമുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. पहले हम गरीबी के बहुत मुसीबतों से चलते थे। വളരെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ കിടന്നവരാണ്. लेकिन आज हमें अच्छी पोजीशन में किया है। ഇന്ന് നമ്മെ ഒരു നല്ല പൊസിഷനിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, लेकिन फिर भी हमें अहंकार नहीं करना है। അങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാം അഹങ്കരിക്കുവാൻ പാടില്ല. जब हमारे अंदर ऐसी एक बात पैदा होती है, നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ अपने पीछे की बातों को सोचो। നമ്മുടെ പഴയ അവസ്ഥയെ നാം പെട്ടെന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. देखो कि हम किस अवस्था में से उठे थे। നാം ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് എഴുന്നേറ്റതെന്ന്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर से ये सोचो कि अपने मन में ये सोच लाओ कि मैं किस मिट्टी में था। അതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നാം വിചാരിക്കണം, കർത്താവേ ഞാൻ ഏത് കുപ്പയിൽ കിടന്നവനാണ്. क्योंकि मत्ती 23 का മത്തായി 23-ാം അധ്യായം उसका 12 में लिखा है, അതിന്റെ 12-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. जो अपने आप को बड़ा दिखाता है തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ वो नीचा किया जाता है, അവൻ താഴ്ത്തപ്പെടുവാനിടയായി और തീരും. जो अपने आप को नीचा दिखाता है ആ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനോ वो सबके सामने बड़ा किया जाता है। എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ അവൻ ഉയർത്തപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. हालेलुया। ആമേൻ. हम छोटे बच्चों को देख सकते हैं। കുഞ്ഞ് പൈതങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. अगर हम कोई भी उन्हें मारता है, ആരെങ്കിലും അവരെ തല്ലിയാൽ, उनके माता पिता उसे डांटते हैं, അപ്പനും അമ്മയും അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ लेकिन वो हमेशा के लिए उससे रुस नहीं जाते। എന്നേക്കുമായി അവർ പിണങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. वो फिर से अपने मतलब अपने एक क्वालिटी के वजह से ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി കാരണം वो अपने माता पिता से फिर हंसने लग जाते हैं। അതെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പിന്നെയും അവർ ചിരിക്കുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും ഇടയായി. हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हम देख
ഇവിടെ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോഴും यीशु मसीह के चेलों के बीच में भी ये तर्क हुआ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിലും ഈ വിവാദം ഉണ്ടാകുവാനിടയായി कि തീർന്നു. हम में से बड़ा कौन है. നമ്മളിൽ വലിയവനാരാണ്? हालेलुया. हालेलुया. तब यीशु मसीह ने क्या बोला. യേശുക്രിസ്തു എന്താണ് അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞത്? वो एक बच्चे को लेके आया अपने पास ഒരു കൊച്ചു പൈതലിനെ യേശുക്രിസ്തു കൊണ്ടുവന്നു. और उससे कहा, उनसे कहा എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, कि इस बच्चे को देखो. ഈ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. इनके माता पिता हो, ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പനും അമ്മയോ अगर इसे मारे या डांटे, ഈ കുഞ്ഞിനെ വഴക്കു പറയുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ये बच्चा उसे समय तक रो सकता है. ആ സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞ് കരയും. लेकिन उसके बाद फिर से वो सीने से लग जाता है. ആമേൻ. അതിനുശേഷം പിന്നെയും അവര് ആ കുഞ്ഞ് ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മാറോട് അണയുവാനിടയായി തീരും. उसको ये नहीं होता അതിന് ഇപ്രകാരം ഒരു ചിന്തയില്ല, कि मुझे क्यों मारा. എന്നെ എന്തിനാണ് അടിച്ചത്? मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे इस तरह से क्यों मारा उन्होंने. എന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അടിച്ചത്? हालेलुया. हालेलुया. तो ये सोच हम एक बच्चे के अंदर नहीं होती. ആമേൻ. എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അകത്ത് ഇപ്രകാരമുള്ള ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. वो अहंकार नहीं करता. ആ കുഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കാറില്ല. जो व्यक्ति अहंकार करता है, ഏത് വ്യക്തിയാണോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നത്, वो व्यक्ति जो है ആ വ്യക്തി हमेशा गिरावट की अवस्था में जाता है. അതെ, അവൻ എപ്പോഴും വീഴുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നവനാണ്. हालेलुया. हालेलुया. अहंकार जो है हमारे जीवन को नष्ट करने वाली एक छोटी चीज है. ആമേൻ. അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന, നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ തിന്മയാണ്. हालेलुया. हालेलुया. ये बात मैं फिर से रिपीट करती हूँ. ഈ വാക്ക് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു. परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है. ആമേൻ. നിഗളികളോട് ദൈവം എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു. हम बाइबल में कहीं जगह पर देख सकते हैं. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. परमेश्वर के लिए काफी लोग दीनता से रह चुके हैं. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി പേർ താഴ്മയോടെ നിലനിന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. हालेलुया. ആമേൻ. जो काफी लोग बाइबल में लिखे हैं, काफी लोगों के बारे में. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഒത്തിരി പേരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. हम सुलेमान को देख सकते हैं. അത് ശലോമോനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. सुलेमान एक राजा था. ശലോമോൻ ഒരു രാജാവായിരുന്നു, राजा का बेटा था. രാജാവിന്റെ മകനുമായിരുന്നു. लेकिन എന്നാൽ उसको इस बात का कोई घमंड नहीं था. അവന് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അവൻ ഒരു അഹങ്കാരവും ഇല്ലായിരുന്നു. उसको अपनी इस पृथ्वी पर कोई भी गर्व नहीं था. ആമേൻ. അവന്റെ പദവിയെ കുറിച്ച് അവന് ഒരു അഹംഭാവവും ഇല്ലായിരുന്നു. और जब उसके पिता दाऊद की मौत हो गई, ശലോമോന്റെ പിതാവ് ദാവീദിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ उसके बाद जब उसको राज का पूरा हक मिला, ആ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവകാശം ശലോമോന് ലഭിച്ചു. उसको एक स्वप्न के द्वारा यहोवा ने पूछा ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെ ദൈവം അവനോട് ചോദിക്കുവാനിടയായി, कि तू मांग के तुझे क्या चाहिए. നീ ചോദിക്കുക, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? लेकिन उस सुलेमान ने कहा ആ ശലോമോൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, कि मुझे तेरे लोगों को चलाने की उस शक्ति चाहिए. ആമേൻ. നിന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ എനിക്ക് ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. तेरे लोगों का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए. നിന്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ, നടത്തുവാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിയും വിവേകവും ആവശ്യമാണ്. हालेलुया. आमेन. तो परमेश्वर ने क्या सोचा, ദൈവം എന്താണ് ചിന്തിച്ചത്? ये कैसा मनुष्य है, ഇവനെ എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണ്? इसने ना तो धन मांगा, ഇവൻ ധനം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല, इसने अच्छी पोजीशन नहीं मांगी, ഇവൻ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു പൊസിഷൻ ചോദിച്ചില്ല, लंबी आयु नहीं मांगी, लंबी आयु അതെ, नहीं मांगी. ദീർഘായുസ് ഇവൻ ചോദിച്ചില്ല. लेकिन उसने क्या पूछा है, ഇവൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത്? उसके लोगों को चलाने की वो बुद्धि पूछी है. അതെ, ഹല്ലേലൂയ. ജനത്തെ നയിക്കുവാനുള്ള പരിജ്ഞാനവും വിവേകവുമാണ് അവൻ ചോദിച്ചത്. हालेलुया. उसने हालेलुया. दीनता से अपने अंदर की दीनता को दिखाया है. അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു താഴ്മയെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. हालेलुया. आमेन. उसके अंदर की वो दीनता जो थी, അവന്റെ അകത്തുള്ള താഴ്മയുടെ സ്വഭാവം, और उसके अंदर एक सोच भी थी അവന്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു ചിന്ത കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. कि मैं बस एक ही मेरे लक्ष्य है, എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, बस मैं अपने परमेश्वर के लोगों को चला सकूं. അതെ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയണം. हालेलुया. हालेलुया. जब ऐसा होता है, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, जब हमारे अंदर ऐसी सोच आती है, നമ്മുടെ അകത്തും അപ്രകാരമുള്ള ചിന്ത കടന്നു വരുമ്പോൾ, जब हमारे अंदर उस दीन
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും താഴ്മയുടെ ചിന്ത കടന്നു വരുമ്പോൾ तब हमको वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान बना देता है। ആമേൻ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിയായി നാം തീരുകയാണ് പ്രിയരെ. सुलेमान की तरह അത് ശലോമോനെ പോലെ बुद्धिमान व्यक्ति बना देता है। ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിയാക്കി ദൈവം മാറ്റുകയാണ്. हालेलुया। ആമേൻ. अभिमानियों की तरफ हम जाते तो അതെ, അഹങ്കാരികളെ പോലെ നാം കടന്നു പോയാൽ, अभिमानियों की तरफ हम जाए तो നിഗളികളെ പോലെ നാം കടന്നു പോയാൽ वहाँ पे हम देख सकते हैं അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് आदम और हवा। ആദമിനെയും ഹവ്വയെയും നോക്കാം. हालेलुया। हालेलुया। आदम और हवा को प्रभु ने एक पोजीशन में खड़ा किया, ആദമിനെയും ഹവ്വയെയും ദൈവം ഒരു പൊസിഷനിൽ അവരെ ആക്കി വെച്ചു. लेकिन उनके अंदर एक घमंड उत्पन्न हुआ। എന്നാൽ അവരുടെ അകത്ത് ഒരു അഹങ്കാരം, ഒരു അഹംഭാവം കടന്നു വരുവാനിടയായി. कि मैं परमेश्वर से ऊंचा होना चाहती हूँ, അതെ, ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആയി തീരണം, मैं परमेश्वर के तुल्य बनना चाहती हूँ। ദൈവത്തെ പോലെ ആയി തീരണം. लेकिन उसका फल क्या हुआ? അതിന്റെ ഫലം എന്തായി തീർന്നു? क्या उन दोनों की वजह से पूरी दुनिया को श्राप नहीं मिला? ആമേൻ. ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മുഖാന്തരം മുഴുവൻ ലോകത്തിനും ശാപം സംഭവിക്കുവാനിടയായി क्या തീർന്നു. उन दोनों की वजह से ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മുഖാന്തരം इस पूरी दुनिया में कितना बड़ा श्राप हुआ है? മുഴുവൻ ലോകത്തിനും വളരെ വലിയ ശാപം और ലഭിക്കുവാനിടയായി. क्या उनको वाटिका से बाहर नहीं कर दिया गया? ആമേൻ. അവരെ തോട്ടത്തിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി കളഞ്ഞില്ലയോ? सो मेरे सुनने वालों, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ, अभिमान का यही होता है फल। അതെ, നിഗളികളുടെ ഈ ഫലം ഇത് തന്നെയാണ്. हालेलुया। हालेलुया। अभिमान से व्यक्ति नीचे ही गिरता है। നിഗളികൾ എപ്പോഴും അഹങ്കാരികൾ, അവർ താഴെ വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കും. हालेलुया। हालेलुया। चाहे तो यीशु मसीह भी घमंड कर सकते थे। ആമേൻ. നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തുവും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കരിക്കാമായിരുന്നു. कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. लेकिन उसने अपने आप को दास समझा है। ആമേൻ. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവോട് പറയുന്നു, ആ തന്നെത്താൻ അവൻ ദാസനായി കണക്കാക്കി. उसने अपने चेले लोगों के पाँव को धोए। അതെ, കർത്താവായ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴുകുവാനിടയായി. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक दास समझता था। അവൻ സ്വന്തമായി ഒരു ഹല്ലേലൂയ ദാസനായി അവൻ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. हालेलुया। आज हमारे अंदर में एक सोच उत्पन्न होनी चाहिए ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ അകത്തും ഈ ചിന്ത അതെ ഉടലെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു. कि हमारे अंदर वो दीनता होनी चाहिए। നമ്മുടെ അകത്തും ആ ഹല്ലേലൂയ താഴ്മയുടെ സ്വഭാവം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. और तब वहाँ पे एक सुपर नेचुरल रिएक्शन होता है। ആ താഴ്മയുടെ സ്വഭാവം വന്നപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. अब्राहम इसहाक के बारे में हम देखते समय അബ്രഹാമിനെ ഇസഹാക്കിനെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ अब्राहम इसहाक को बलि करने के लिए लेके जा रहा है, ഇസഹാക്കിനെ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് അത് യാഗമർപ്പിക്കുവാനായി അബ്രഹാം കൊണ്ടുപോയി. लेकिन चाहे तो परमेश्वर वो उसको बलि देने से पहले भी बोल सकता था। ആമേൻ. അവനെ യാഗം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു. या उसके बाद भी कुछ बोल सकता था। അതെ, അവനെ യാഗം അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും എന്തെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു. लेकिन എന്നാൽ जब उसने उसको मारने के लिए छुरी चकी, അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ കൊന്നുകളയുവാനായി തന്റെ വാൾ ഓങ്ങിയപ്പോൾ उस तलवार और उस शरीर के बीच में एक सुपर नेचुरल पावर थी। ആമേൻ. ആ വാളിനും ഇസഹാക്കിന്റെ കഴുത്തിനും ഇടയിലായി ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുവാനിടയായി. वहाँ पे एक आवाज सुनाई दिया। അവിടെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുവാനിടയായി. क्या शब्द सुनाई दिया? എന്ത് ശബ്ദമാണ് അവിടെ കേട്ടത്? हे अब्राहम, അബ്രഹാമേ, അബ്രഹാമേ, अपने पुत्र पर तलवार मत चला। ബാലന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത്. हालेलुया। आमेन। यदि आज इस रात आपको ये शब्द सुनाई देना है, ഇന്ന് രാത്രികാലം ഈ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ तो आपको एक दीनता की क्वालिटी അത് चाहिए। ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. हालेलुया। ആമേൻ. हम बाइबल में एक स्टोरी देख सकते हैं। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഒരു കഥ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. एक धर्मी व्यक्ति था, ഒരു നീതിമാനായ വ്യക്തി वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता है। അവൻ ഡയറക്റ്റ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. लेकिन एक पापी इंसान, എന്നാൽ ഒരു പാപിയായ വ്യക്തി वो दूर से ही അവൻ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ वो परमेश्वर की ओर देखता भी नहीं है। അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിഞ്ഞില്ല. वो अपने सिर को नीचा करके അവൻ അവന്റെ തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് उसने बोला, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ। കർത്താവേ,
പോയി പറയുവാനിടയായി कि वो दरवाजा अच्छे से लॉक है। ആ വാതിൽ നന്നായി ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. तो जो आर्मी लोग भी वहाँ पे खड़े हैं, രണ്ട് പട്ടാളക്കാർ അവർ കാവൽ നിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. लेकिन वो दो व्यक्ति वहाँ पे है नहीं है। എന്നാൽ ആ വ്യക്തി രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുവാനിടയായി. हालेलुया। ജീസസ്. यदि पतरस और यूहन्ना अपने इस पदवी पर कि वो यीशु मसीह के चेले थे घमंड करते, ആമേൻ. പത്രോസ് യോഹന്നാനും തന്റെ പദവിയിൽ തങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത പദവികളിൽ അവർ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ वो हालेलुया परमेश्वर उस समय पर उन्हें उनके लिए स्वर्गदूतों को नहीं भेज सकता ആ था। തക്ക സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗദൂതനെ ദൈവം അയക്കത്തില്ലായിരുന്നു. हालेलुया। आज हमारे अंदर एक क्वालिटी चाहिए। നമ്മുടെ അകത്ത് ക്വാളിറ്റി ആവശ്യമാണ് പ്രിയരേ. दीनता से काम करो। താഴ്മയോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. मदद करने वालों के लिए दीनता से काम करो। സഹായിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അതെ താഴ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. परमेश्वर के सामने दीनता से काम करो। ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. तब वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തക്ക സമയത്ത് അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനിടയായി തീരും. हालेलुया। ജീസസ്. हम अब्राहम को ही देख सकते हैं फिर से। അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പിന്നെയും നോക്കുവാനിടയായി തീരും. अब्राहम जो था, അബ്രഹാം ആയിരുന്നു. उसको एक बच्चा नहीं था, ഒരു മകൻ അബ്രഹാമിനില്ലായിരുന്നു. लेकिन परमेश्वर ने उसे वादा तो किया था। ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. उसने दीनता से वेट किया। അവൻ താഴ്മയോടെ വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ओ കാത്തിരുന്നു. हालेलुया, उसने दीनता से वेट किया। അവൻ താഴ്മയോടെ അവൻ കാത്തിരുന്നു. और उसके लिए उसे क्या हुआ? അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ। അവനൊരു വാഗ്ദത്ത സന്തതി അവൻ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി. हालेलुया। ആമേൻ. हम हालेलुया हन्ना को देख सकते हैं। ഹന്നയെ നോക്കുമ്പോൾ हन्ना को एक बच्चा नहीं था, ഹന്നയ്ക്കൊരു തലമുറയില്ലായിരുന്നു. लेकिन എന്നാൽ वो दीनता से प्रार्थना करती थी। അവൾ താഴ്മയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുന്നവളായിരുന്നു. वो कहती थी, അവൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, हे परमेश्वर, എന്റെ ദൈവമേ, मेरे साथी के लोग എന്റെ കൂടുള്ളവൾക്ക് सभी मुझे मजाक उड़ाते हैं, എല്ലാവരും എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു പപ്പ. लेकिन मैं तेरा बच्चा हूँ। ഞാൻ നിന്റെ മകളാണ്. हालेलुया। और उसको एक बच्चा मिला। എന്നാൽ ദൈവം അവൾക്ക് ഒരു തലമുറയെ കൊടുക്കുവാനിടയായി. क्या था जो राजाओं को अभिषेक करने के लिए उसको अभिषेक मिला हुआ एक बच्चा। ആമേൻ. രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവാചക തലമുറയെ ഹന്നയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുവാനിടയായി. दाऊद राजा को अभिषेक करने के लिए उठा हुआ एक शमूएल। ആമേൻ. ദാവീദ് രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ഒരു ശമൂവേൽ. हालेलुया। ജീസസ്. आमीन। ആമേൻ. तो उसके उन सभी के अंदर जितने भी बाइबल में हमने देखे हैं, എത്ര തന്നെ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നാം ദൈവവചനത്തിൽ നോക്കിയാലും सभी के अंदर എല്ലാവരുടെയും അകത്ത് एक दीनता थी। ഒരു താഴ്മയുടെ സ്വഭാവം एक ഉണ്ടായിരുന്നു. दीनता की एक स्वभाव थी, ഓ, താഴ്മയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. जिनकी वजह से उन्हें उठाया गया, ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് അവരെ ദൈവം ഉയർത്തുവാനിടയായി. जिनकी वजह से उन्हें अब हालेलुया परमेश्वर ने ऊंचा किया। അതെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം അവരെ ഉന്നതമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കുവാനിടയായി. हालेलुया मेरे सुनने वालों, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ, यदि आपके अंदर നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ये दीनता की स्वभाव है, അത് താഴ്മയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ तो वेट करो। അതെ, കാത്തിരിക്കുക പ്രിയരെ. परमेश्वर अपने उचित समय पर आपको ऊंचा बनाएगा। ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനിടയായി. हालेलुया। ആമേൻ. आज हमारे अंदर यही क्वालिटी होनी चाहिए। ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ അകത്ത് ഈ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. आज हमारे अंदर यही क्वालिटी आज हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। ഈ ഗുണം നമ്മുടെ അകത്ത് ഉടലെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. यूसुफ और उसके भाई, യോസഫും തന്റെ സ്നേഹിതരും. यूसुफ एक दीन व्यक्ति था, യോസഫ് ഒരു താഴ്മയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. लेकिन उसके भाई जो थे, എന്നാൽ സഹോദരന്മാർ हालेलुया, उस पर घमंड करते थे। ആമേൻ, അവര് അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു. हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यूसुफ अपने उस पदवी पर घमंड कर सकता था। എന്നാൽ യോസഫ് തന്റെ ആ മന്ത്രി എന്ന പദവിയിൽ അഹങ്കരിക്കാമായിരുന്നു. यूसुफ अपने एक पदवी पर घमंड कर सकता था। അവന്റെ പദവിയിൽ യോസഫിന് അഹങ്കരിക്കാമായിരുന്നു. क्या था कि वो पिता से बहुत प्रीति करता था। ആമേൻ. പിതാവ് അവനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. और ये जो था ये भाई लोग को पसंद नहीं था। ഈ കാര്യം സഹോദരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. लेकिन जो यूसुफ था, എന്നാൽ യൂസഫ്
ഈ താഴ്മയുടെ സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ उसी को ही परमेश्वर ऊंची पदवी पर ले आता है। അവരെയാണ് ദൈവം ആരുടെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. उसी को ही परमेश्वर एक स्वर्ग का वारिस बनाता है। അവരെയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കി തീർക്കുന്നത്. तो मेरे सुनने वालों, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ, यदि യദി यदि परमेश्वर ആരൊരു ദൈവം हमें ऊंचा ना करता നമ്മളെ ഉയർത്തിയില്ല എങ്കിൽ तो हम कहाँ थे? നാം എവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു तो പ്രിയരെ? इस बात का हम घमंड ना करें। അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ എന്ന കാര്യത്തിൽ നാം അഹങ്കരിക്കരുത്. इस बात में हमें कोई घमंड के विषय नहीं है। ആമേൻ. അതിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രശംസിക്കാൻ ഒരു വിഷയവുമില്ല. यदि हमारे अंदर ऐसी एक सोच आती है നമ്മുടെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നുവെങ്കിൽ तो सोचो ചിന്തിക്കുക, हमारी पुरानी अवस्था क्या थी? നമ്മുടെ പഴയ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? हमारी पुरानी वो स्थिति क्या थी? നമ്മുടെ പഴയ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു? जो हम बीमार पड़ते थे, അതെ, നമ്മൾ രോഗികളായി കിടന്നിരുന്നു. जो हमारे पास एक टाइम का खाना नहीं होता था, നമ്മുടെ പക്കൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമില്ലായിരുന്നു. जब हम उस पाप के कीचड़ में थे, जब हम उस पाप के कीचड़ में थे, അത് നമ്മൾ ആ പാപത്തിന്റെ ചെളിക്കുണ്ടിലായിരുന്നു. हमको आज परमेश्वर ने उस रीति से हमें इस रीति तक पहुंचा दिया। അത് നമ്മുടെ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ ആ ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മെ എടുത്ത് ഈ പദവിയിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. जो ये बात को विश्वास करते हैं, ഈ കാര്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി मेरे साथ मिलकर प्रेज लॉर्ड बोले। എന്നോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. क्यों प्रेज लॉर्ड बोलना है? എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം? क्यों धन्यवाद करना है? എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം? क्यों दीनता से उसकी महिमा करना है? എന്തുകൊണ്ട് താഴ്മയോടെ അവന് മഹത്വം കൊടുക്കണം? हम किस अवस्था में थे? നമ്മുടെ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവോ, किस अवस्था में थे हम? ഏത് അവസ്ഥയിൽ നാം കിടന്നിരുന്നുവോ, हमें किस अवस्था में पहुंचा दिया है? അതെ, ഏത് അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം. उस व्यक्ति हालेलुया, उस बात को हम सोचे, ആ കാര്യത്തെ നാം ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കാൻ പ്രിയരെ. उस बात को हम गौर लगा के सोचे, അതെ, ആ വിഷയത്തെ നാം ഒരു ആഴത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പ്രിയരെ. उस विषय को हम कान लगा के सुने, ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നാം ചെവി കോർത്ത് കേൾക്കാൻ പ്രിയരെ. उस बात को अपने दिमाग में सोचे ആ കാര്യത്തെ നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ ബുദ്ധിയിൽ നാം ചിന്തിച്ചാട്ടെ. कि हम किस अवस्था में थे, നമ്മൾ ആയിരുന്നവരാണ് പ്രിയരെ. हम किस अवस्था से हमें उठाया परमेश्वर ने। ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ എടുത്തത്? हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, प्रेज द लॉर्ड, പ്രൈസ് ഗോഡ്, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, आमीन। ആമേൻ, हम किस अवस्था से हमें आज तक परमेश्वर ने चलाया, उसके लिए एक धन्यवाद दे। ആമേൻ. നമ്മളെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ കിടന്നവരാണെന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊസിഷനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. अपनी पोजीशन को देखकर നമ്മുടെ പൊസിഷനെ നോക്കി अभिमानी नहीं बनना है, നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിഗളിച്ചു പോകരുത്. अभिमानी नहीं बनना है। ഒരിക്കലും നാം അഹങ്കരിച്ചു പോകരുത്. अगर हमारे अंदर एक छोटी सी भी जड़ उत्पन्न हो जाए, നമ്മുടെ അകത്ത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വേരെങ്കിലും മുളയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ वो कुछ ही दिनों में एक बड़ा पेड़ हो जाएगा। അത് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വലിയൊരു വൃക്ഷമായി തീരുവാനിടയായി തീരും. वो हमारे लिए नुकसान करेगा। അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ തകർച്ചയിലേക്ക് കാരണമായി തീരും. एक ही क्वालिटी रखो अपने मन में, ഒരേ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. दीनता से। താഴ്മയുടെ സ്വഭാവം. दीनता से हम काम करें, താഴ്മയോടെ നാം പ്രവർത്തിക്കുക. दीनता से हम परमेश्वर से बात करें। അത് താഴ്മയോടെ നാം ദൈവത്തോട് हाँ, സംസാരിക്കുന്നവരായി. ये बात आवश्यक है। അതെ, ഈ കാര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. हाँ, ये बात जरूरी है। അതെ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. हाँ, ये बात हमारे एक जरूरी है അതെ, നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യമുണ്ട്. कि हम परमेश्वर के उस बच्चे हैं। നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ये बात आवश्यक है, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് അതെ അഹങ്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. लेकिन എന്നാൽ हमारे अंदर वो छोटी भी जड़ उत्पन्न हो जाए, ഹല്ലേലൂയ, എന്നാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് ആ ഒരു ചെറിയ ഹല്ലേലൂയ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വേര് മുളച്ചാൽ वो एक बड़ा पेड़ में आपको रिजल्ट देगा। ആമേൻ. അത് അതേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വലിയ വൃക്ഷമായി നിനക്ക് റിസൾട്ട് കാണിക്കുവാനിടയാകും. और क्या वो अच्छा फल देगा? നോക്കുക, ആ അഹങ്കാരം വൃക്ഷമായി തീർന്നാൽ, അതിന്റെ വേര് വൃക്ഷമായി തീർന്നാൽ അത് നല്ല ഫലം കായ്ക്കുമോ? वो एक जंगली दरख्त समान हो
ഒരു കാട്ടുവൃക്ഷമായി നിങ്ങൾ മാറുവാനിടയായി തീരും. उससे कोई फायदा नहीं है അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ല പ്രിയരെ. और उसी एक जड़ की वजह से ആ വേര് കാരണം जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न हुए उसी एक अभिमान के वजह से ആമേൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉടലെടുത്തതായ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആ ഒരു വേര് മുഖാന്തരം सभी लोगों के लिए हम भी यूजलेस हो जाएंगे. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗ ശൂന്യമുള്ള വ്യക്തിയായി തീരുവാനിടയാകും. हालेलुया, हम भी यूजलेस हो जाएंगे. നമ്മൾ യൂസ്ലെസ് ആയി തീരുവാനിടയാകും. हालेलुया, ആമേൻ. लेकिन आज ഇന്ന് രാത്രികാലം जब हम यूजलेस थे നമ്മൾ യൂസ്ലെസ് ആയിരുന്നു പ്രിയരെ. परमेश्वर ने हमें रीयूज किया है. ആമേൻ. ദൈവം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മളെ റീയൂസ് ചെയ്തതാണ്. हालेलुया, हमें नया बना दिया है. നമ്മെ പുതിയതാക്കിയതാണ്. तो हमें किस बात का घमंड करना है? നാം ഏത് കാര്യത്തിലാണ് അഹങ്കരിക്കുവാനുള്ളത്? हम किस बात में परमेश्वर से सवाल उठाना है? ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നാം ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്? हालेलुया, प्रभु जी, हम प्रार्थना करें प्रभु से. ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. परमेश्वर, ദൈവമേ, प्रभु जी, ഹല്ലേലൂയ. मैं कुछ भी नहीं थी. ഞാൻ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു പ്രിയനെ. मैं कूड़े में थी. അതെ, ഞാൻ കുപ്പയിൽ കിടന്നവനാണ്. मैं मिट्टी में थी. അതെ, ഞാൻ കുപ്പയിൽ എറിയപ്പെട്ടവനാണ്. तूने किस जगह से मुझे उठाकर प्रधान लोगों के बीच में बिठाया है? കർത്താവേ, നീ എന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്ത് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുത്തിയത്? हालेलुया, उस परमेश्वर के प्यार को हम पहचाने ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ നാം തിരിച്ചറിയുക പ്രിയരെ. और उस प्यार के सामने स्वभाव करें. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു താഴ്മയുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാം. आज जो मेरे मैसेज को सुन रहे हैं, ഇന്ന് രാത്രികാലം എന്നെ ആരൊക്കെ കാണുന്നുവോ, यदि आपके अंदर एक दीनता के स्वभाव है നിങ്ങളുടെ അകത്ത് അതേ ഒരു താഴ്മയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ तो आप विश्वास करो അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ. कि आपको उचित समय पर परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है. നിങ്ങളെ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം ഉയർത്തുവാൻ പോവുകയാണ്. उचित समय पर प्रभु हमें खड़ा करने जा रहा है. തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. वो परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा. അവൻ നമ്മെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവമാണ്. हालेलुया, सो हालेलुया, इस वचन हमारे सभी के जीवन में काम करे. ഈ വചനം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അതേ ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. किसी के भी मन के अंदर यूजलेस ना जाए. ആരും ദൈവസന്നിധിയിൽ യൂസ്ലെസ് ആയി പോകരുത്. हम हालेलुया परमेश्वर के रीयूज व्यक्ति हैं. ആമേൻ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ റീയൂസ് ആയ വ്യക്തികളാണ്. हम उस परमेश्वर ने हमें रीयूज किया है. ദൈവം നമ്മളെ റീയൂസ് ചെയ്തതാണ്. यूजलेस ने हमें रीयूज किया है. യൂസ്ലെസ് ആയിരുന്ന നമ്മളെ ദൈവം റീയൂസ് ചെയ്തതാണ്. जब हमारे पास सब कुछ था നമ്മുടെ പക്കൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. तब हम दुनिया वालों के लिए यूजफुल थे. അതെ, ആ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോകത്തിന് നാം യൂസ്ഫുൾ ആയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. लेकिन जब हम शून्य हो गए, എന്നാൽ നമുക്കെല്ലാം നഷ്ടമായ സമയത്ത് उस खोए हुए उजड़े हुए बेटे की तरह हम जब शून्य हो गए, ആ മുടിയനായ പുത്രനെ പോലെ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ എല്ലാം ശൂന്യമായി തീർന്നപ്പോൾ हमारे सभी लोग भी हमारे साथ यूजलेस व्यवहार करने लगे. ആമേൻ. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാ വ്യക്തികളും നമ്മളോട് ഹാലലുയ രീതിയിൽ നമ്മളോട് ഇടപെടുവാനിടയായി തീർന്നു. हमको यूजलेस बना दिया. നമ്മളെ ഒരു ഉപയോഗശൂന്യമായ വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റി. हालेलुया, इस दुनिया के कई जगह पे लोग आत्महत्या के वक्त तक पहुंच गए. ഈ ലോകത്തിലെ പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കുകളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. क्यों? എന്തുകൊണ്ട്? जब हमारे पास सब कुछ था ഈ നമ്മുടെ പക്കൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ तब लोग हमको यूजफुल कहते थे. ജനം നമ്മളെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. सभी हमारा सहारा बनते थे. എല്ലാവരും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. लेकिन जब हम शून्य हो गए, എന്നാൽ നമുക്കൊന്നുമില്ലാതായപ്പോൾ, जब हमारे अंदर बीमारी आ गई, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗം വന്നപ്പോൾ, जब हमारे अंदर समस्या आ गई, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലം കടന്നു വന്നപ്പോൾ तो लोगों के लिए हम यूजलेस हो गए. ആമേൻ. ജനത്തിന് നമ്മൾ യൂസ്ലെസ് ആയി മാറുവാനിടയായി. लोगों के लिए हम यूजलेस हो गए. ലോകത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ വ്യക്തിയായി തീരുവാനിടയായി. उस जगह से ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് परमेश्वर ने हमें रीयूज किया है. നമ്മളെ റീയൂസ് ചെയ്തതാണ്. यदि मेरे को सुनने वालों में हालेलुया किसी को भी छोटा सा भी एक अभिमान की अवस्था में है, ഇന്ന് രാത്രികാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ഉള്ളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വേരെങ്കിലും അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മുളച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ तो अपनी पुरानी अवस्था को सोचो.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. अपने पुराने उस अवस्था के बारे में सोचो നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. कि हम कहाँ थे, നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്, हम किस जगह थे, നാം എവിടെയായി ഏത് സ്ഥാനത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത്, किस जगह थे और किस जगह आज हमें खड़ा किया है. എവിടെ നമ്മളായിരുന്നു, ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. इस बात का फायदा उठाए. ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഹല്ലേലൂയ നാം ചിന്തിച്ച് ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ ഫലം നാം കൊയ്യുക. हालेलुया. ആമേൻ. इस वचन को हम ग्रहण करें. ഈ വചനത്തെ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ഏറ്റെടുക്കുക പ്രിയരെ. हालेलुया. ആമേൻ. यह वचन हमारे अंदर 100 गुना 30 गुना 60 गुना फल लाए. ഈ വചനം 30, 60, 100 മേനി ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊയ്തെടുക്കട്ടെ. हालेलुया. ആമേൻ. ये वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत ताज से आशीष दे. ഈ വചനത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ ഏവരെയും ദൈവം അതിശക്തമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. सबको मेरी तरफ से जय मसीह की. എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ ഉള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. Praise the Lord. ആമേൻ. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. हम प्रभु की कलाम सरल रीति में सुना. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ വളരെ ശാന്തമായ രീതിയിൽ സരളമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. उचित समय पर हमको उठाने के लिए അവൻ തക്ക സമയത്ത് നമ്മളെ ഉയർത്തുവാൻ उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहे. അവന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ നാം താണിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. उसके हाथ बलवंत है അവന്റെ കരം ബലമുള്ളതാണ്. लेकिन हम दीनता से रहना है. എന്നാൽ നാം ഹല്ലേലൂയ താഴ്മയോടെ ആ കരത്തിൽ हम घमंड नहीं दिखाना. നമ്മൾ അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. हालेलुया. हम नम्र होकर रहना है. നമ്മൾ താഴ്മയോടെ ആ കരത്തിലായിരിക്കണം. प्रभु की हजूरी में आते समय हमको नम्र चाहिए. ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴ്മ हम ആവശ്യമാണ്. दूसरे से बात करते समय हमको नम्र चाहिए. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴ്മ ആവശ്യമാണ്. हालेलुया. हमारे काम की जगह पर हमको नम्र चाहिए. നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് താഴ്മ ആവശ്യമാണ്. ओ वहां पर हम मसीह को दिखाना है. അവിടെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കേണ്ടവരാണ്. उसे क्या कि जो जहां पर आप काम करते वहां पर समस्या ज्यादा होंगे. നിങ്ങൾ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുവോ ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരുപക്ഷേ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരിക്കാം. लेकिन हम प्रभु के हाथ में दीनता से रहे. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ നിങ്ങൾ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കുക. प्रभु उचित समय पर आपको वहां पर ऊंचा करेगा. തക്ക സമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ तब ഉയർത്തുവാനിടയായി. कोई आपको नीचा नहीं कर सकता है. ആർക്കും നിങ്ങളെ താഴ്ത്തുവാൻ കഴിയാത്ത आज प्यारे बच्चे के द्वारा हालेलुया प्रभु ने आपको हमारा दिल से बातचीत किया है. ഇന്ന് രാത്രികാല പ്രിയ കുഞ്ഞിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. हालेलुया. हमारे पास हमारे अंदर छोटा सा भी एक सोच घमंड किया है. നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ചെറു വേരെങ്കിലും മുളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ अब तुरंत उसको निकाल दे. അതിനെ വേരോടെ നാം പിഴുതു മാറ്റേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. प्रभु में अहंकार करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. കർത്താവേ, അഹങ്കരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല. प्रभु तेरी ओर से मैं आज यहाँ तक पहुंच गया. നിന്നിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചേർന്നത്. इसमें मेरे को अहंकार करने के लिए कुछ नहीं है. ഇതിൽ എനിക്ക് അഹങ്കരിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. प्रभु जो तू सब कुछ ले मेरे पास फिर कुछ नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, നീ തന്നതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലപ്പാ. यदि तूने हाल जो कुछ मेरे को दिया वो उठा लिया फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है. എനിക്ക് അന്ന് തന്നതെല്ലാം നീ തിരിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ എനിക്ക് അഹങ്കരിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. मैं फिर हीरो बन जाता है. പിന്നെ ഞാനൊരു സീറോയായി തീരുവാനുണ്ട്. प्रभु आज मैं हीरो है. ഇന്ന് ഞാൻ ഹീറോയാണെങ്കിൽ वो तेरी ओर से है. അത് നിന്നിലൂടെയാണപ്പാ. ओ खुदा आज मेरे पास धन दौलत है. ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ സാമ്പത്തികം ഉണ്ടെങ്കിൽ वो तेरी ओर से है. അപ്പാ അത് നിന്നിലൂടെയാ. आज मेरे का अच्छा नौकरी है तो ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉപജീവന മാർഗമുണ്ടെങ്കിൽ प्रभु आपकी ओर से है. അപ്പാ അത് നിന്നിലൂടെയാണ്. आज आपके एक अच्छे सेवदाई है तो ഇന്ന് നിനക്ക് നല്ല വേലസ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ वो प्रभु की ओर से है. അപ്പാ അത് നിന്നിലൂടെയാണ്. हम इसमें हमको घमंड करने के लिए कुछ नहीं. ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഹങ്കരിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല പ്രിയ. हमको अहंकार बोलने के लिए कुछ नहीं है. നമുക്ക് അഹങ്കാരം പറയുവാൻ ഒന്നുമില്ല പ്രിയ. अहंकार के छोटा जड़ भी हमारे अंदर पैदा ना हो. അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വേര് പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ മുളച്ചു പോകരുത്. अब प्रभु की हाजिरी में अपने जीवन को समर्पण करें. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം. इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें. ഈ വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. प्रभु मैं तेरी हाजिरी में नम्र करना चाहता हूँ. കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയുള്ളവനായി തീരുവാൻ प्रभु ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मेरे जीवन को मैं तेरे हाजिरी में नम्र करना चाहता हूँ. എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ താഴ്ത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मेरे जीवन में जो कुछ तूने दिया എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നീ തന്നിട്ടുണ്ടോ मैं उसको धन्यवाद करते रहूंगा. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. उसमें मैं घमंड नहीं करूंगा. എന്നാൽ അതിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കത്തില്ല.
आज हम समर्पण करें। ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളെ ടച്ച് ചെയ്തുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. अब्राहम इसहाक को बलि करने के लिए लेकर गया। അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കുവാനായി കൊണ്ടുപോയി. प्रभु ने अब्राहम को परखते थे। ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. जब इसहाक को मारने के लिए उसने छुरी उठाया, അതെ, ഇസ്ഹാക്കിനെ അത് യാഗമർപ്പിക്കുവാൻ ഒരു വാളോങ്ങിയപ്പോൾ हालेलुया, प्रभु उचित समय पर एक मेमना को वहां पर खड़ा किया। അത് തക്ക സമയത്ത് ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെ അവിടെ അബ്രഹാമിന് ഇസ്ഹാക്കിന് വേണ്ടി കരുതുവാനാണ്. उचित समय पर, തക്ക സമയത്ത്, ठीक समय पर, തക്ക സമയത്ത്. ये अभी उचित समय है। അതെ, ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഇത് തക്ക സമയമാണ്. ये लॉकडाउन आपके लिए उचित समय है। ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഹല്ലേലൂയ അതൊരു തക്ക സമയമാണ്. उसकी बलबंद हाथ की अधीन में रहकर वो उनसे आशीष पाने का उचित समय है। അവന്റെ ബലമുള്ള കൈ കീഴിൽ താണിരുന്നു കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കേണ്ട തക്ക സമയമാണിത് പ്രിയരെ. समय को बहुमूल्य समझो। ഈ സമയത്തെ നാം ഹല്ലേലൂയ അതേ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. इस अवसर को बहुमूल्य समझो। അതെ, ഹല്ലേലൂയ ഈ തക്ക സമയത്തെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. वो हमको ऊंचा उठाएंगे। ആമേൻ. അവൻ നമ്മളെ ഉയർത്തുവാനിടയായി. दुनिया हमको ऊंचा ना उठाए। ലോകം നമ്മെ ഉയർത്തത്തില്ല. हालेलुया, प्रभु हमको ऊंचा उठाएंगे। അതെ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തുവാനിടയായി. यदि लोग हमको लिफ्ट करके लेकर आए, അതെ, ലോകമാണ് നമ്മെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ आधा रास्ता में लेकर वो नीचे छोड़ देंगे। അവൻ പകുതി വരെ എത്തുമ്പോൾ അവർ താഴേക്ക് നമ്മളെ लेकिन വലിച്ചെറിയുവാനിടയായി. प्रभु हमको ऊंचा करे, എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തിയാൽ किसी का भी हाथ वहां पर पहुंचेंगे नहीं। ആരുടെയും കരങ്ങൾ അവിടെ അത്രത്തോളം ഉയരത്തില്ല. ओ प्रभु की ओर से ऊंचा होने के लिए हम तैयार हो जाए। ദൈവത്തിലൂടെ ഉയരുവാൻ നീ തയ്യാറായാൽ उसी के लिए सिर्फ एक ही काम है, അതിനുവേണ്ടി ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. नम्र हो जाए, ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ दीन हो जाए, താഴ്മയോടെ ആയിരിക്കുക. प्रभु की हजूरी में गिरे। ദൈവസന്നിധിയിൽ വീഴുക. ओ प्रभु की हजूरी में हम दयालु बने। ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ദയാലുവായി തീരുക. प्रभु के अनुग्रह हमारे ऊपर आएंगे। ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേലുണ്ടാകും. मैं विश्वास करता हूँ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു इस वचन आपसे बात किया है। ഈ വചനം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. मुझे सुनने वाला भाई बहन आपसे प्रभु के वचन बात किया है। ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദര, നിങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു क्या കഴിഞ്ഞു. आप तैयार हैं നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? आपके जीवन में एक सुधाराव लाने के लिए? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आप चाहते हैं? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? इसी वक्त आप अपने जीवन को समर्पण करें। ഈ സമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക. आप अपने कमरे के अंदर होगा, നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ हो ആയിരിക്കും. सके आप अपने वरांडा में होगा। നിങ്ങളുടെ വരാന്തയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്. आप अपनी आंखें बंद करें, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് वो അടച്ചാട്ടെ. आज सुना हुआ वचन के सामने समर्पण करें। ഇന്ന് കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. प्रभु कई बार मेरे अंदर हालेलुया अहंकार की सोचें आते हैं। കർത്താവേ, പലപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വേര് മുളയ്ക്കാറുണ്ട്. प्रभु मैं आज समर्पण करता हूँ। ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം നിന്റെ മുൻപിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. खुदा उन बातें मेरी आशीषों को चुरा लेते हैं, ആ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വേര് എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ തടഞ്ഞു കളയുന്നു. मेरी आशीषों को रोक लेते हैं। എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തടഞ്ഞു കളയുന്നു. प्रभु मैं ये समझ लेता हूँ, അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രിയനെ. इस वचन के जरिए मैं समझ लेता हूँ। ഈ വചനത്തിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പാ. आज मैं अपने आप को मैं समर्पण करता हूँ। ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. मैं तेरी ओर से बढ़ना चाहता हूँ, നിന്നിലൂടെ ഞാൻ വളരുവാൻ वो ആഗ്രഹിക്കുന്നു. तेरे ओर से मैं मशहूर होना चाहता हूँ। നിന്നിലൂടെ ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ അറിയപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु तेरे ओर से मैं आशीष पाना चाहता हूँ। നിന്നിലൂടെ ഞാൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मेरे जीवन को मैं समर्पण करता हूँ। എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. कितने लोग समर्पण कर सकते हैं? എത്ര ലോകം ഇന്ന് രാത്രികാലം എത്ര പേർ സമർപ്പിച്ചു? कितने लोग समर्पण कर सकते हैं? എത്ര പേർ സമർപ്പിച്ചു? हालेलुया। ആമേൻ. अब एक आमीन लिखकर भेजिए। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആമേൻ ടൈപ്പ് ചെയ്താട്ടെ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. इस वक्त प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रहा ഈ है, സമയം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു पवित्र आत्मा കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आपके अंदर कार्य कर रहा है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. अपने आप को समर्पण करें, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി തന്നെ इस സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. वचन के सामने समर्पण करें, ഈ വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുക. अपनी आंखें बंद करें, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക.
हम मिलकर प्रार्थना करें। നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. स्वर्गीय पिता, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते ഈ हैं। നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. सुनाए हुए अच्छा वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। കേൾക്കപ്പെട്ട നല്ല വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ खुदा, ये വാഴ്ത്തുന്നു. वचन तेरी ओर से हमको मिला है। കർത്താവേ, ഈ വചനങ്ങൾ നിന്നിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. खुदा, हाल इसमें हमको घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പുകഴുവാൻ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. खुदा, जो कुछ हमारे पास है तूने दिए हैं। എന്തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തന്നതാണ്. ये सब कुछ तेरी हजूरी में समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। ഇതെല്ലാം നിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. खुदावंद परमेश्वर, तूने हमको ये दुनिया में जिंदा रखा है। ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവനോടെ നീ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. इसमें हमें घमंड नहीं कर सकता। ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹല്ലേലൂയ അഹങ്കാരവും ഇല്ലപ്പാ. तेरी हजूरी नम्र करता हूं। നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നു. खुदावंद परमेश्वर, കർത്താവേ, आज जो हमको सुना वो सारे भाई और बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। ഞങ്ങളെ കേട്ട എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ खुदावंद परमेश्वर के बच्चों को आशीष दे। खुदावंद परमेश्वर, എല്ലാവരുടെ മേൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹം വെളിപ്പെടും. यीशु नसरत के नाम में उनके बच्चों को ब्लेस करके प्रार्थना करता हूं। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. खुदावंद परमेश्वर, जितना लोग अपने जिंदगी को समर्पण किए हैं, എത്ര പേരാണോ തങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചത്, एक नया जीवन बनने के लिए तू सहाय कर। ഒരു പുതിയ ജീവിതമായി തീരുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ पापों में സഹായിക്കണം. जिंदगी को छोड़कर एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए सहायता करें। പാപം കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ ഇടയാക്കണമേ. खुदावंद परमेश्वर, इस वचन उन लोगों को बुराई से परे रहने के लिए सिखा दे। ഹല്ലേലൂയ. അവരെ തിന്മയിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ മാറിയിരിക്കുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ ഈ വചനം പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ. और निरंतर उनके कान में, उनके हृदय में इस वचन बातचीत करते रहे। അവർ കേൾക്കപ്പെട്ട ഈ വചനം എപ്പോഴും നിരന്തരമായി അവരുടെ ചെവികളിൽ ഇത് മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. खुदावंद परमेश्वर, हालेलुया, तेरे अद्भुत काम इस वचन के द्वारा आपके बच्चों जीवन में कार्य कर ले। നിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നിന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ. खुदा, आपके बच्चों को पीछे खींच कर ले जाने वाला अंधकार की ताकतों को हम ढांढ कर प्रार्थना करता हूं। നിന്റെ മക്കളെ പുറകിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന, പാപത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളെ ഓ നസ്രായന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു. പ്രിയനേ, खुदा, आगे बढ़ने के लिए चाहते रखकर हालेलुया 2 स्टेप आगे रखते समय 4 स्टेप पीछे खींच कर ले जाने वाला अंधकार की ताकतों को हम खत्म करता हूं। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതേ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കുമ്പോൾ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുന്ന എല്ലാ പൈശാചിക പോരുകളെ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. वो मन के अंदर निराशा डालने वाला निराशा की आत्माओं को हम ढांढ लेता हूं। ഹല്ലേലൂയ. ഉള്ളത്തിനകത്ത് നിരാശയെ നിറയ്ക്കുന്ന എല്ലാ നിരാശയുടെ ആത്മാവിനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു. खुदा, आपके बच्चे जिस समस्या में रहते हैं उस समस्या से बच्चों को बाहर लेकर आए। ഏത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിലാണോ നിന്റെ മക്കൾ ആയിരിക്കുന്നത്, ആ പ്രതികൂലത്തിന്റെ അകത്തു നിന്ന് നിന്റെ മക്കളെ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ और പുറത്തിറക്കുകയാണ്. तेरी सेवक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। നിന്റെ വേലക്കാർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. वो सेवकाई में एक बहुत बड़ा थैली है खुदावंद परमेश्वर। അങ്ങയുടെ വേലകളിൽ കർത്തൃദാസന്മാർക്ക് വലിയൊരു വളർച്ചയുണ്ടാകട്ടെ. इस दिनों में तुझ में हालेलुया बढ़ने के लिए मदद करे। അങ്ങിൽ ഉയരുവാൻ വളരുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ സഹായിക്കണമേ. आपके बच्चों को ऊंचा करे। നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തണമേ എന്ന് सारी പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. समस्या से उन लोगों को बाहर लेकर आए। എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും അവർ പുറത്തു വരട്ടെ എന്ന് इस കൽപ്പിക്കുന്നു. वचन सबकी जिंदगी में बहुत आशीष दे। ഈ വചനം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. ये हर जरूरतों को पूरा करके दे। എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമേ. तेरे हजूरी में समर्पण करता हूं। ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. यीशु नसरत के नाम से मांगता हूं। യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ. आमीन ആമേൻ. आमीन आमीन हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. प्रेज़ द लॉर्ड। താങ്ക് യു ജീസസ്. आज रात के समय हमको वाच किया हुआ सब लोगों के लिए जय मसीह की। ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞങ്ങളെ കണ്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവനാമത്തിലുള്ള നന്ദിയെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ब्रदर अनमोल प्रेज़ द लॉर्ड। സഹോദരൻ അൻമോൾ ഞങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു. प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. दुबई से प्रभु के दास हमको वाच कर रहे हैं। ദുബായിൽ നിന്ന് പ്രിയ കർത്തൃദാസൻ ഞങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു. प्रेज़ द लॉर्ड, आपको प्रभु आशीष दे। പ്രിയദാസനെ കുടുംബമായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. बहुत लोग हालेलुया हमको वाच किया है। ഒത്തിരി പേർ ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഷിബു ഡി ദേവദാസിന്റെ കുടുംബമായി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ആമേൻ. തോമസ് അബ്രഹാം കർത്തൃദാസനെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വരുൺ ചിക്കു പ്രിയ മകനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। മപ്പോയ് ഹല്ലേലൂയ റാൽട്ടെ ആമേൻ.
പ്രിയ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Jesus. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒത്തിരി പേർ ഞങ്ങളെ കണ്ടു, ഞങ്ങൾക്കത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് നോക്കിയെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കൂ. എത്ര പേര് കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിലുള്ള നന്ദിയെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करना है. നിങ്ങളേവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे. ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി हम പ്രാർത്ഥിക്കണം. हर रोज जब से हम लाइव शुरू किया है तब से लाइव में कितने लोग कमेंट डालते हैं, उन्हीं के लिए हर रोज के हमारे हर प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हैं. ആമേൻ. ഞങ്ങള് എല്ലാ ദിവസത്തെയും ലൈവുകൾ വരുന്ന കമന്റുകൾ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. सचमुच प्रभु के अद्भुत काम इस दिन में आपके जीवन में होंगे. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി. बस हम घमंड छोड़ दो. അതെ, നമ്മൾ അഹങ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുക. घमंड छोड़ दो. അഹങ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുക. नम्र बनो. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുക. सचमुच प्रभु का समय पर प्रभु हमको उठाएंगे. യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന आप ദൈവമാണ്. लोग हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഏവരും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി, അവരുടെയും ശുശ്രൂഷകൾക്കായി നിങ്ങളേവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. कल की पवित्र दिन है. നാളെ വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. हम अपने अपनी जगह पर अलग अलग तरीका में Zoom मीटिंग में हम आराधना कर रहे हैं. ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പല രീതികളിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് സൂമിലൊക്കെ ആരാധന വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ऑनलाइन में हालेलुया टेलीफोन की समेत हालेलुया प्रार्थना कर रहे हैं. ഓൺലൈനിൽ വർഷിപ്പ് നടത്തുന്നവരുണ്ട്. सब लोगों को प्रभु आशीष दे. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. अपने अपनी जगह पर प्रभु को महिमा करने के लिए तैयार हो जाएं. ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക. हम फिर से इस टाइम पर मिलेंगे. നാളെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പിന്നെയും കാണുവാൻ तब സാധിക്കും. तक प्रभु अपने पावन दिल हमको छिपा करेंगे. അതുവരെ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിന്റെ നിഴലിൽ ദൈവം നമ്മളെ മറച്ചുകൊള്ളട്ടെ. आज रात के समय मीठी नींद प्रभु हमको നല്ല दे. ഉറക്കം നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവം നൽകട്ടെ. कल सुबह पूरे एनर्जी के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु हमको मदद വളരെ ശക്തിയോടെ നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. God bless you. God bless you. Amen. Thank you for watching.